बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे वेखन वालियो, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्यारियो, अल्लाह पाक सच्चे साहिब दे हजूर साडी बेनती है कि अल्लाह साईं तुहानू सानू ते साडे प्यारे पाकिस्तान नू सदा शाद ते आबाद रखे ते ये पाक धरती रहिंदी दुनिया तीक अल्लाह पाक सच्चे साईं दी हिफजो अमान दे विच रवे। ते प्यारियो, अल्लाह पाक प्यारे नबी पाक सच्चे साहिब दी कुल उम्मत दे उत्ते अपनियां खसूसी निवाज़शात, इनामात ते इकराम फरमाए। प्यारियो, गुजरांवाला दी ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल लैके तुहाडी सेवा दे विच हाजिर होए हैं। अज गुजरांवाला दे ज़िला हाफिज़ाबाद दे विच जेड़ा कि हुण एक अड डिवीजन बन चुकी है, गुजरात डिवीजन ते ज़िला हाफिज़ाबाद उहदे विच शामिल ते कर दिता गया है। लेकिन चूँकि हाली ये डिवीजन उस तरह फंक्शनल नहीं होई जिस तरह एक डिवीजन काम करती है, तो हाली गुजरांवाला डिवीजन दे ही ज़ेरे कमान है, यानी कमिश्नर गुजरांवाला RPO गुजरांवाला ही गुजरात डिवीजन दे तमाम इंतजामात और तमाम उमूर सरअंजाम दे रहे ने। इस वास्ते असी इनू गुजरांवाला डिवीजन दा ही एक शहर रखांगे हाफिज़ाबाद नू। उत्थे कायदे नवाज लीग जनाबे मियाँ मुहम्मद नवाज शरीफ अज एक अवामी जलसे दे नाल खिताब करन दे वास्ते तशरीफ लिया रहे ने। गुजरांवाला डिवीजन दे वल उन्हां दा ये पहला फेरा है। प्यारियो, वैसे भी जिन्ने हलका जात ने इंतहाबी उन्हां दे विच अगर कोई थोड़ी बहुती सियासी जमात मुतहरक नज़र आउंदी है, कोई माड़ी मोटी हिल चुल नज़र आउंदी है, तो नवाज लीग वल्लों ही है। बाकी सियासी जिहड़ियां साड़ियां जमातां ने साडे प्यारे देश दियां, उन्हां वल्लों ओ गर्मजोशी, ओ वालेहाना पन इंतहाबात नूं लैके सानू वेखण नूं नहीं मिलदा। बहरहाल अर्ज मैं कर रहा सां तुहाडी सेवा दे विच कि अज कायदे नवाज लीग हाफिज़ाबाद दे हनीफ मुहम्मद स्टेडियम दे विच एक अवामी जलसे दे नाल खिताब करनगे। प्यारियो, जेड़े हाफिज़ाबाद दे विच नवाज लीग दे मुकामी उहदेदारान ने ते ओ साडे मोहतरम दोस्त जिन्हां नूं नवाज लीग ने टिकट दे नाल नवाज दिता है, कौमी असैंबली दी टिकट आस्ते अपनियां सूबाई असैंबली दियां टिकटां जिन्हां नूं दित्तियां ने, ग्रांट कीतियां गईयां ने, उन्हां दे मुताबिक हनीफ मुहम्मद स्टेडियम दे विच 15,000 तो जायद कुर्सियां लगा दित्तियां गईयां ने। ते अज उत्थे कायदे नवाज लीग जनाबे मियाँ मुहम्मद नवाज शरीफ साहब दा बहुत वड्डा, बड़ा वालेहाना, बड़ा गर्मजोशी दे नाल इस्तकबाल भी कीता जावेगा। प्यारियो, लेकिन इत्थे ये गल असी तुहाडी खिदमत दे विच दसदे चलीए कि जिवें होर साडे गुजरांवाला डिवीजन दे बहुत सारे इंतहाबी हलका जात अजे ने जिथे नवाज लीग मुनकसिम हो के रह गई हुई है, यानी तकसीम हो गई हुई है। इन्हां दे आपसी झगड़े जेड़े ने, इन्हां दे दाखली तनाज़ात जेड़े ने नवाज लीग दे, उन्हां दी वजह नाल इन्हां दे आपस दे विच इत्तेफाक उस तरह नहीं रहे। इसे तरह का ही मामला हाफिज़ाबाद दे विच भी है। इत्थे भी कुछ लोग चाहते सन कि टिकट लियाकत अब्बास भट्टी साहब नूं मिले सूबाई असैंबली दी, लेकिन उन्हां नूं ना दिती गई और उत्थे आउन जहांगीर भट्टी नूं टिकट दे नाल नवाज दिता गया। प्यारे वेखण वालियो, हाफिज़ाबाद दी सियासी सूरत हाल कुछ इस तरह है कि हाफिज़ाबाद दे विच NA 67 यानी
ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਹਲਕਾ NA 67 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਆਪਣੀ ਸਾਬਕ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿਹਤ ਸਾਇਰਾ ਅਫਜ਼ਲ ਤਾਰੜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਤਹਿਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤਹਿਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਤਹਾਬੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਤਸ਼ਹੀਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ PTI ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੇਗਮ ਸਾਇਰਾ ਅਫਜ਼ਲ ਤਾਰੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬੇਗਮ ਅਨੀਕਾ ਮਹਿਦੀ ਭੱਟੀ। ਇਹ ਮਹਿਦੀ ਭੱਟੀ ਸਾਬਕ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੈਂਬਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਬਕ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸ਼ੌਕਤ ਭੱਟੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਬਕ ਸੂਬਾਈ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, MNA ਵੀ ਮੁੰਤਖਬ ਹੋਏ ਨੇ, MPA ਵੀ ਮੁੰਤਖਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ੌਕਤ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਤੇ ਮਹਿਦੀ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਜ਼ਮ ਹਾਫਿਜ਼ਾਬਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਬਸ਼ਰ ਅਬਾਸ ਭੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਇੰਤਹਾਬੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਇੰਤਹਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੰਤਹਾਬ ਲੜਨਗੀਆਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੈਯਦ ਵਸੀਮੁਲ ਹਸਨ ਨਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੜੇ ਅਜਲ ਬੜੇ ਮਾਰੂਫ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਲਮ ਦੀਨ ਹੋਏ ਨੇ ਸੈਯਦ ਸ਼ਬੀਰ ਸ਼ਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ਾਬਾਦੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਬਾਰ ਐਟ ਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬੈਰਿਸਟਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਮਾਰੂਫ ਬੜੇ ਲਾਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੇ ਗਿਰਾਮੀ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੁਕਾਮ ਬੜਾ ਮਨਸਬ ਬੜੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਮੈਦਾਨ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਜ਼ਕਰਾ ਤੇ ਨਖੇੜਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਚੂੰਕਿ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਹਾਫਿਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਲਸੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਅਰਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੀ ਮੁਹਤਰਮਾ ਸਾਇਰਾ ਅਫਜ਼ਲ ਤਾਰੜ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੈਲੀ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਨੇ, ਹਲਕਾ PP 37, 38 ਤੇ 39, ਹਾਫਿਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਹਲਕਾ ਜਾਤ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹਲਕਾ PP 37 'ਚ ਗਾਲਿਬਨ ਲਿਆਕਤ ਅਬਾਸ ਭੱਟੀ ਹੋਰੀ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਸਾਬਕ MPA ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੇ ਸੈਯਦ ਸ਼ੁਐਬ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਹੋਰਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹਾਫਿਜ਼ਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਜ਼ਲਈ ਸਦਰ, ਮੁਕਾਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਲਈ ਸਦਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦਾ। ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਲਈ ਸਦਰ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਤਾਰੜ ਹੋਰੀ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਲਿਆਕਤ ਅਬਾਸ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿਆਦਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਟਿਕਟ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਆਕਤ ਅਬਾਸ ਭੱਟੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇਸਤਦਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਉਣ ਜਹਾਂਗੀਰ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦਾ ਟਿਕਟ ਦੇ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕ MPA ਇੰਤਸਾਰ ਹੁਸੈਨ ਭੱਟੀ ਦੇ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਨੇ।
ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮੀਆਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਭੱਟੀ। ਉਹ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 85 ਦੇ ਵਿੱਚ MPA ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹਯਾਤੀ ਨੇ ਵਫਾ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਾਲ ਡੇਢ MPA ਰਹੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਦੇ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਤਾਜ਼ੀਅਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਬੜਾ ਦਰੀਨਾ ਯਾਨੀ ਪਿਓ ਦਾਦਿਓਂ ਤਲਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭਈ ਹਰ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਮੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਓਨੀ ਦੇਰ ਹੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਕਤਦਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਕਤਦਾਰ ਦਾ ਸੂਰਜ ਢਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੌਸਮੀ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪਰਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਆਲਣੇ ਤੇ ਜਾ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਰਜ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਕਤਦਾਰ ਦਾ ਸੂਰਜ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉੱਧਰ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟਿਕਟ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੇ ਕਾਇਦ ਜਨਾਬ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਘਰ ਵੀ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਈ ਜਮਾਤਾਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਫਿਰ ਚੂੰਕਿ ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਪਿਆਰਿਓ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਟਿਕਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਲਿਆਕਤ ਅਬਾਸ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਲਈ ਸਦਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਸਾਬਕ MPA ਸ਼ੁਐਬ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਰਿੰਜ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖਣ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਲਿਆਕਤ ਅਬਾਸ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਕਾ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੀ ਤੇ ਬਾਹਮੀ ਤੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦਾ ਵੋਟ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਬਹਰਹਾਲ ਸਾਡੀ ਜਾਚੇ ਜੋ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਨਾਜ਼ਾ ਚੂੰਕਿ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਸਿੱਤਾ ਤੇ ਵੇ ਤੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਸਾਇਰਾ ਅਫਜ਼ਲ ਤਾਰੜ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਵੇਂ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਸਿੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਸਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਧੜੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਜਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਾਰਮਲੀ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਦਨਾਤ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣਗੇ ਹਾਫਿਜ਼ਾਬਾਦ ਤੇ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗੀ ਧੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੇ ਕਾਬਲੇ ਫਖਰ ਕਾਰਕੁਨ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਲਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਾਫਿਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੀਦ ਮੁਸਤਹਕਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਮੁਨਕਸਿਮ ਧੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖੇਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਓਪੋਨੈਂਟ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਡੰਗ ਹੀ ਕੱਢ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪੇਨ ਤੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਮੁਖਾਲਫ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਜ਼ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੁਯੱਸਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਹਾਰ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਾਰ ਜਾਏ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਆਪਸ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਰੇੜਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਬਕ ਟਿਕਟ ਹੋਲਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕਿਆਦਤ ਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡਰਾਬੈਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਾਇਦੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਹੀ ਲਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਨ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਟਿਕਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅਸ਼ਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਵਾਂ, ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਆਦਤ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦੇਣ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਤਹਾਬੀ ਹਲਕਾ ਜਾਤ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਟੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਹਲਕਾ PP 65 ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੇ MPA ਸਨ ਚੌਧਰੀ ਵਕਾਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਐਤਕੀ ਵੀ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਕਾਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਟਿਕਟ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ PP 65 'ਚ ਪੀਰ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਬਕ MPA ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਟਨਿਓਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਮੁਖਲਸ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਚੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਾਇਦੀਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਬੰਦ ਰਵੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ। ਕਾਇਦੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਸ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਟਿਕਟਾਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਾਰਕੁਨਾਨ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਹਲਕਾ PP 65 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਬਕ MPA ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਨੇ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਚੌਧਰੀ ਵਕਾਰ ਅਹਿਮਦ ਚੀਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਐਲਾਨ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹੁੱਕੇ ਦੇ ਇੰਤਹਾਬੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੱਢਿਆ 70-80 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਪਣੀ ਇੰਤਹਾਬੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬੜੀ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਈ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੇ ਟਿਕਟ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੋਟ ਤਕਸੀਮ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ ਹਲਕਾ PP 65 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦਾ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕਾਇਦੇ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਅੱਜ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਜੀ PP 38, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੇ ਟਿਕਟ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ੇਖ, ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਮਕਬੂਲ ਆਮ ਸ਼ਖਸ ਨੇ। ਉਹ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨਾਦਾਰ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਸਨਅਤਕਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ
अच्छा ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਬੜੀ ਨੇਕ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਸਖੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾੜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਇੰਤਹਾਬੀ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੰਤਹਾਬੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵਾਲਿਹਾਨਾਪਨ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਖਰਚ ਖਰਾਜਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੁਨੀਆ ਪਈ ਟੁਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸ਼ੇਖ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਅਹਿਮਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ PP 38 ਚੋਂ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਤਹਾਬੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ तमाम ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ, तमाम ਫਲੈਕਸ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਦਾਰੇ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਫਲੈਕਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰਸ ਛਾਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਨਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਕੁਨਾਨ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਾਓ ਫਲਾਣੇ ਫਲੈਕਸ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਲਗੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ 500 ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਫਲੈਕਸ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਕਾਰਕੁਨਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਕੁਨਾਨ ਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਲਸੇ ਨਾਲ ਖਿਤਾਬ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਫਲੈਕਸਾਂ। ਪੂਰਾ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਅਹਿਮਦ ਦੀਆਂ ਹੀ ਫਲੈਕਸਿਸ ਤੇ ਪੋਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਿਲ ਬੋਰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਵਾਲਿਹਾਨਾਪਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੰਤਹਾਬੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਕਾਰਕੁਨਾਨ ਤੇ ਆਵਾਮ ਤੇ ਰਾਏ ਦਹਿੰਦਗਾਨ ਤੇ ਵੋਟਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗਵੇੜ ਲਾਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਹਲਕਾ PP 39 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੇ ਅਸਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਟਿਕਟ ਹੋਲਡਰ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸ਼ਾਹਿਦ ਹੁਸੈਨ ਭੱਟੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉੱਥੇ ਸਾਬਕ SSP ਪੁਲਿਸ, ਯਾਨੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਆਲਾ ਆਫੀਸਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਰਾਏ ਜ਼ਮੀਰੁਲ ਹਕ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੀ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਜ਼ਾਦ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ PP 39 ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦਾ ਵੋਟਰ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਲਕਾ PP 38 ਸ਼ਹਿਰ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਅਹਿਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੇ ਟਿਕਟ ਹੋਲਡਰ ਨੇ, ਤੇ ਹਲਕਾ PP 37 ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੀਆਂ ਔਨ ਜਹਾਂਗੀਰ ਭੱਟੀ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੇ ਟਿਕਟ ਹੋਲਡਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਂਝ PTI ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੰਤਖਾਬ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਦੁੱਲਾ ਅਰਾਈ ਔਰ ਕਮਰ ਜਵੇਦ ਗੁਜਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਅਸਦੁੱਲਾ ਅਰਾਈ ਵੀ ਸਾਬਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਨੇ ਔਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਈਏ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਯਾਨੀ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਵੋਟਰ, ਆਜ਼ਾਦ ਵੋਟਰ ਤੇ PTI ਦਾ ਖੁਫੀਆ ਰਾਏ ਦਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਰਪੂਰ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੌਜ਼ਾ ਕੌਲੋ ਤਾਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕਾਇਦੇ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲੈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਖਾਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ
ਤੁਆਮ ਤੇ ਕਿਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਹਾਫਿਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਦੇ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਲਸਾ ਕੈਸਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਦਰ ਅਵਾਮੀ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਮਿਲੀ, ਅਹਿਲੇ ਹਾਫਿਜ਼ਾਬਾਦ ਨੇ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲਿਹਾਨਾ ਤੇ ਪੁਰਜੋਸ਼ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। ਉਹ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀ। ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਉ ਛੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਓ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਉ ਛੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਮੱਲਾ ਕੱਢ ਕੁੜਤੇ ਦੇ ਵੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਹਾਏ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਓ ਚੱਲ